어유 언제 우리 그 서울시향에 네, 이게 차이코프스키 교향곡 4번 4악장이라고 합니다. 오시네요. 300만 년간 인류를 가장 행복하게 한 것은 바로 이거 아닐까 하는 생각이 드는데요. 축구공은 둥글고 클래식은 영원합니다. 우리 2002년 월드컵 국가대표 감독님 거스 히딩크 감독님과 서울시립 교향악단 음악 감독님이십니다. 야판 스베덴 감독님이십니다. 안녕하세요. 우리 월드컵 대표팀을 4강에 올린 히딩크 감독에 대해서 서울시가 명예 시민증을 수여하기로 했습니다. 현존하는 최고 지휘자 중 하나로 꼽히는 야판 스페덴이 이번 달 서울시향에서 공식 데뷔 연주회를 갖습니다. Of Korea, 예. Holland, Russia, Australia. Australia, Turkey. 히딩크 감독님은 뭐 더 이상의 설명이 또 필요 없을 만큼 정말 뭐 네. 그 영광의 순간들이 아직도 생생합니다. 아니, 오늘이 특별한 날인 게 감독님이 오셨잖아요. 네. 오늘이 음력 2월 25일 박지성 선수의 생일이랍니다. 원래 오늘- 박성 선수가 음력으로 생일 보내요? 뭐 그렇지 않은데 이제 음력. Today is 그래요? 지성 박스 birthday. 어. Oh yeah? Jisung, chickadee. 예전에 그 광고에서 은행 광고였나요? 광고에서 감독님이 하셨죠. 네, 맞아요. 지성 맞아요. 지성 생일, 생일 축하해. 축하해. 생일 축하해 지성. 사랑엔 끝이 없습니다. 나는 만큼 나는 만큼. 그리고 말 그대로 음악 감독님으로 취임을 하셨는데 소감 한마디 좀 부탁을 드릴게요. Well, I've been working for many years with Korean artists all over the world. I went to the Juilliard School in New York, and my great teacher there was a Korean teacher, Mr. Yo Kang. One of the best teachers in the world. He's still teaching in New York. And he was my first teacher. So 지금도요. my connection with already the Korean artist is very close. So it feels I'm very happy actually to finally work with a Korean orchestra. And that makes me very proud. 그 전부터 이렇게 또 한국과의 인연이 계속 있었군요. 예. In the early days, when we had a contact that Mr. Jaap had the opportunity to go to Korea, we talked about that. How is Korea? And I said, don't think about it 1 minute, do it. Because this is perfect country to work with football players, with musicians, with whatever, because they are so committed to what they are doing. 우리 약 감독님이 이제 서울시향에 오시는데 또 히딩크 감독님께서 많은 또 조언을 또 해주셨다라는 얘기를 하시는 것 같아요.
우리 얍 감독님은 어떻습니까? 축구 좋아하십니까? Oh yes, I was actually in my youth. I was a young player of Ajax. 아, 감독님도 축구를 하셨구나. Yeah, I was a little football player, and then, but you know, so many kids are so good Yeah. with this that my parents said, better choose the music because you are also good in music. So maybe it's better to focus on the music. 아, Wise decision. 두 분도 티키타카가 있어요. 네네네네. 예. 근데 이게 사실 네덜란드에서는 아인토벤하고 아약스가 이제 라이벌 팀 Oh, 아니에요? don't start with that. Don't start with that. We fight. 아, 그 얘기 꺼내지도 마. 아니 왜냐면 이제 아인토벤 네, 또 네, 감독님이셨고. 예. Can I tell a very short story? 예. When I No, was no. when I was coaching Eindhoven, when we have to play Ajax Yeah. in Amsterdam, most of the times we won those games. And then what I did, because I know that my friends are in the stands, and as a coach, when we are winning, I was turning around, looking to the stands. They were sitting. Thank you very much. But I tell you, now he has a very 또 아약스하고 아인토벤 yeah. 때문에. He's very happy with Eindhoven winning this season. But for many Yeah. seasons, Ah. Ajax was much better. 또 한 분은 또 어떻게 보면 음악을 또 해오신 분이시고 두 분의 인연은 언제부터 이렇게 함께 된 겁니까? Well, Guus reached out to me. There was a documentary on television about me. I saw a documentary what Mr. Jaap is saying, and I was impressed by the way he conducted and he got the best out of all the musicians. And I saw comparison between similarities between how we tried to build a team and how he was getting the best out of all his players. As I try to be a coach who getting the best out of my players. So there are, I think, similarities. Football is different to music, but 그렇죠. that's why I said I'm curious what you can do and what I can take some advantage of in my profession. 맞네요. 우리 그 2002년 월드컵이죠. 당시에 그 박지성 선수의 재능을 사실 알아본 분이 네. 바로 히딩크 감독님이시고. 다시 볼 멈춰놓고 조금 올려주죠. 뒤쪽에 박지성 가슴으로 치고 걸렸어요. 박지성 골이에요. 포르투갈을 1대1로 앞서갑니다. 골입니다. 박지성. 자, 히딩크 감독. 감독님과 함께 이제 아인토벤에 갔다가 사실 그 3년 만에 이제 맨유로 이적을 했고요. 정말 어떻게 보면 지성 파격에 가장 큰 또 영향을 미친 또 맞습니다. 감독님 중에 한 분이 네. 히딩크 감독이 아닌가 하는 생각을 좀 하는데요. Well, I'm proud about his development. I saw him playing he played in J-League in Japan. He was not very known in Korea still, but I saw we were scouting a lot. We were scouting in Japan, we were scouting the K-League, we were scouting in universities, in the army. We got players who were not known, but were more modern equipped players, and he was one of them. And I saw, hey, if this guy makes his development as I can see now, then he will be a big player. And he proved. And he made a good step. He made a good step. Not going, because all Korean players like to go to Premier League England or to Spanish League or to Italian League. I said, make a step in between. Go to the Netherlands where we have a good competition with good clubs, but they play on a little bit lower level than Premier League. So he made this step in between with Lee Young-pyo. 그렇죠. 이용표 선수도 같이 갔죠. And then they made, after 2 years, this step towards Premier League. And there he was very successful in Manchester United, as was Young-pyo in Tottenham. 이용표 선수도 이제 나중에 프리미어 리그에 또 진출하셨죠. 어떻습니까? 우리 얍 감독님께서도 어떤 이런 그 재능을 알아보는 본인만의 어떤 노하우들이 좀 있습니까? I think that our task as a music director and conductor is not to see who is the best and who is the worst, or who is not so good or who is really good. I think that you have all kinds of different of talent, and we have 100 different talents, and you need to make it one entity, and that is
what I think is very important that you listen to each other and you learn and you are willing to learn from each other. He can be the next football manager. He explained perfectly how a team is built. So maybe you should think of being next manager of national football team in Korea. Oh, don't start with that because they start. They will start to ask who is the next one. He explained very well how you build a team. So I'm a bit joking, but the similarities about what he just said is the same in sports and in football. It's the same. We must scout very well the talented players, work with them, and when you have talented players, one or two are going to over the top. Then you have to bring in some structure into the team, so everyone can do his job very well. 그래서 제가 알기로는 그 당시에 우리 감독님께서 우리 국가대표 선수들과 함께 했을 때 룰 이런 게 있었던 것 같은데요. 뭐 코치분들하고 식사도 맞아요. 히딩크 감독님이 그 당시에 국가대표팀 이제 감독님으로 취임을 하시면서 여러 가지 그 대표팀의 문화를 좀 바꿔놓으셨는데 이게 이제 단체 이동 시 복장 통일, 반바지 금지, 식사 시간은 코칭 스태프 모두 선수단 통일, 식사 중에 핸드폰 금지. Yeah, of course, there's discipline, of course, but everyone, as we are here, knows something and has feeling with football. And everyone knows how to do it. And that's a beautiful thing of football. But as a manager, you should shut yourself a bit from the influence, external influence, with your team, with your assistant coaches, etc. Go your way, because if you listen to all the influences, they are different. So you have to shut yourself a bit, put like a horse, some blinkers on your eyes, and go the way you think is the best. Well, normally with the circumstances, and you can create circumstances, it's triggering me, especially in Korea. Before I started, I had some talks with the KFA. You have to do this and this, and if you can provide that, then I give you one example, because it was what I said before, it was a very close football society. And I said, you have to open up. You have to open up and offer the coach a team which he can practice every week. And then they provided that. And then I was triggered. And then I don't think much about the consequences of failure. I don't think in failure. Once you fail, okay, accept it and go on with your life. That's what I experienced in Korea. 지금 그 생각나는 게 그 당시에 히딩크 감독님께서 우리는 그랬었거든요. 그 당시 우리나라 축구의 가장 큰 문제는 뭔가 기술적인 부분이다. 근데 히딩크 감독님이 아니다. 체력이다. 그것도 이제 단거리 위주의. 그래서 이제 새로운 셔틀런인가요? 그런 훈련도 좀 도입을 하시고 많은 것들이 좀 그 당시에 좀 바뀐 게 기억이 좀 나거든요. Yeah, probably for me it was not new. But we need to go the difficult way. 1.5 year preparation for the World Cup. And I know they asked me, hey, we must be in the last 16. I said, but we go the tough way, And I was criticized a lot in the beginning because I know my nickname, but it was. 맞아요. You know my nickname at that? 예, 알죠. 오대영 감독님. Yes. Yes. Which means. 이게 기억이 나는 게 국가대항전 그때 이제 그 원정팀, 그러니까 평가전인데 원정을 갔었는데 체코인가요? 그 당시에 뭐 5대0. 아니 뭐 강팀하고 붙어야 된다라는 그 이유는 뭔지는 알지만 월드컵 앞두고 너무 선수들 사기가 죽는 거 아니냐. 맞아요. 그 당시에 막 그런 얘기 많이 기억나요. 했었거든요. 기억나요. 예. I couldn't read the Korean press, and I didn't follow lot TV, 네. so I didn't know. That's what I. And Korean people are so polite that they just told me after the World Cup or just before the World Cup. So I didn't know. But anyhow. 다행이네. Whatever. 모르셨대 감독님. Yeah. 근데 만약에 But even if I was aware before, I wouldn't care less because I wanted to go our road to build up the team to a fighting team, to a fighting spirit, and they proved during the World Cup. 참. 그러니까 이게 참 감독님이. Well, when I started in 2000, I looked at the history of Korean football as well in the World Cups.
They had participated in 4 or 5 World Cups before, and they never achieved a win. To be honest, you must be realistic and analyze your own situation. Before a World Cup, a preparation that Korea played Malaysia or Singapore or easy games, and they win. And then everyone thought, oh, we are ready to perform well in the World Cup, but it was the easy way for me. So I said to the management, let's go the difficult way and have difficult games against very high qualified class team. So we did. We had the tough games against France, against Czech Republic, etc., etc. And I know afterwards they told me what my nickname was. Oh, De Jong was my nickname. No, it's okay. It's okay. I was not insulted by that because I knew we go the difficult way. Well, we played Confederation Cup against France 1 year before the World Cup. Oh, De Jong, yeah, 0-5. 이게 2002년 월드컵이 저는 마지막이니까 좀 걱정스럽기도 하고 우리가 5대0씩 지고 뭐 그때 당시에 그렇게 말씀하시더라고요. 걱정하지 말라고. 우리는 잘할 수 있다고. 걱정하지 말라고. 감독님 전적으로 믿었죠. For France, it was the World Cup winner team, world champion. And then the coach of France, Le Maire, asked me next year, just 10 days before start of the World Cup, can we have a practice match in Korea? I said, of course. And then we played this practice match 1 year after the Confederation. 이영표, 김남일. 함성 선수가 노려내요. 그렇죠, 좋아요. 박지성에게 치고 들어가서 슛! 골! 박지성이 골랐습니다. 골이에요. 박지성. 동점골을 넣습니다. 기가 막힌 골이에요. 박지성의 골. 이영표 올렸고요. 헤딩! 설기현 역전골입니다. 김병주가 뒤로 헤딩! 실점이에요. We were 2-1, we were 2-2. 위험합니다. 슛! And at the end, they scored a late goal, 2-3. But where we 0-5, yeah, or the young, the level was here, Korea, France. And in 1 year, we got up and leveled with them. So the team was full of confidence at that time. We were leveling to the big teams in Europe, which made the team confident. Yeah. 사실 또 히딩크 감독님께 한번 좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 아무래도 이제 2002년 월드컵 사실 이 얘기는 우리 대한민국 사람들에게는 마르지 않는 셈이에요. 계속 심지어 그 당시에 태어난 2002년생이신 분들에게도 월드컵 봤어. 예, 뭐 이 얘기를 할 정도니까. 뭐 여러 가지 기억들이 좀 있으시겠지만 감독님에게 가장 인상 깊었던 2002년의 장면 어떤 게 좀 있으신지. Yes, when I'm asked about the success of the World Cup in 2002, many people think that the games against Portugal, 그렇죠. Italy, Spain were the highlights. Yes, but for me, the most important game was the first game against Poland. If you lose in the World Cup, the first game, so we won this first game against Poland with the goal of the current interim national team manager, Hwan Sanong. He made a beautiful goal with the center of Lee Young. I have this still in my mind. And that's the most important win in the first game in the World Cup. Then you are almost secured for the second round. And not those games against Portugal, Italy, and Spain. As a coach, for me, was that the most important game. 자, 한국과 폴란드 역사적인 순간입니다. 수비수 뒤쪽의 공간이에요. 자, 모서리입니다. 본격적으로 찰스 슛! Lee Young gave a beautiful center. And Hwan Sanong, bomb, he scored the first goal. I have the image still in my head. Beautiful center. 한국 월드컵 대표팀 이제 1승이 눈앞에 왔습니다. 좋습니다. 오른발 슛! 유상철!
우승에 대한 가능성이 높아졌어요. 벼락 같은 슛으로 And Sancho, deceased. That's making very sad. But Sancho made the second goal. So we made a win in the first game, which almost is a big step to qualify for next round. So that was for me the most important game. 뺏어냈습니다. 경기 끝났어요. 경기를 마무리 졌습니다. 드디어 1승을 보태고 새로운 역사를 기록했습니다. 월드컵 72년사의 한국 축구는 48년 만에 저는 눈물이 나요. 네. That's nice. Very nice, this. You look into the world, my friend, as you did before. Grateful to have worked with you. I enjoyed. You're a brave man. Thank you. 그때 저는 이제 21살이었고 네. 형은 31살. 맞아요. 지금 근데 지금 제가 50대가 됐습니다. 예. 감독님 제가 50대가 됐어요, 지금. I don't believe it. No. No. I see now what is curious and also beautiful here now in Korea. Yeah. When I'm coming back almost every year, then I meet little kids, 10, 12, 15 years. They say, hey, hello. And I say, but you were not even born at that moment. How do you know? So people here, that's nice. They tell their parents, they tell their kids what has happened and what was the influence of this World Cup in Korean society. So that's remarkable that kids know now, even 10-year-old kids, they know what happened then. So that's nice to hear. 그러니까요. 아니 우리 그 얍 감독님께도 한번 여쭤보고 싶은 게 네덜란드에서도 이런 소식들을 다 좀 알고 계셨나요? Oh yes, absolutely. We were extremely proud of him, what he did with Korea. And we were a little bit surprised that he won the first game, then he won the second game, and then everybody was not talking about the Netherlands anymore, but we were talking about him and Korea, and we would go to watch together as friends to his games. In between Poland and Portugal, we had USA. And if you lose that game, then the third game against Portugal, you must win. But now, USA, we were 1-0 down against USA. Anjawan, he made a very important goal, a header against USA, which was very important. 왼발로 찍어 올렸고요. 헤딩! And so this goal against USA from Anjawan was very important. Then we come to the Portugal game, and indeed, when Park Ji-sung scored the decisive goal. 조금 올려주죠. 뒤쪽에 박지성 가슴으로 치고 걸렸어요. 슛! 박지성! Then we were qualified, I think, during the game already. Then he came running. He came running to me, to us, and that celebration was very emotional. Not just Park Ji-sung and me, but also with the whole team came. But he was very fast to jump into me. It was nice to see. Nice. 박지성 골이에요. 박지성. 자, 디디크 감독 멋진 박지성. 축구 인생에서 한 장면을 꼽는다면 포르투갈전을 골 넣었을 때를 꼽을 것 같아요. 히딩크 감독이라는 나를 잘 알고 있는 선수로서의 나의 가치를 잘 알고 있는 감독이 계셨다는 거, 더군다나 그 월드컵에서 골을 넣었다라는 생각을 하면 어렸을 때부터 가장 꿈꿔왔던 순간이었기 때문에 한 가지만 내 머릿속에 남겨둔다면 그 장면을 남겨둬야 될 것 같아요. I have all the image of all the goals, also from the decisive goals against Italy. The center from Lee Young-pyo to Anjuan, when he scored the golden goal. I have many images still in my video head, you know? I can push a button and then, oh yeah, image is coming. Yeah, image is coming. Yeah.
Also the penalties. I know also the penalties of Myongbo, the fifth penalty against Spain. I know when I see bam, so in the corner. It's nice. 경기는 끝납니다. 한국이 4강에 진출했습니다. 4강 진영 같습니다. 월드컵에 4강 고지에 올라갔어요. Yeah, it makes me more proud even now. I was a little bit part of it. And we were extremely, extremely disappointed that he just did not get the finals. But we were all, Holland was all cheering for him and for Korea. I still remember. He's maybe more famous for being here than that he was with the Netherlands team even. And the broadcaster was very happy with our performance here because Dutch team did not qualify at that moment. Because he was here. We needed him in Holland. No, I was happy here. I know. It happened when we landed at the airport. The staff of the plane, they went crazy. Everybody came to say hello to him, and then it was like the Messiah came to earth. And everybody was stopping and wanted to take a picture, and it was amazing. Still now. 본인 스스로에게도 엄청나게 혹독하시다 그래요. Yes. Because 맞습니까? if you walk on stage, you want something from your players and you don't live it yourself, they know it. Because if I don't show them how I do it myself, they will not do it also. You cannot ask something what you are not doing yourself. 아니 근데 진짜 얍 감독님이 지금 얘기하셨지만 히딩크 감독님은 어떻습니까? 얍 감독님은 나에게 혹독하다고 했거든요. Yeah, it's the same. When I was in the World Cup, I was in very good shape. I prepared myself very good mentally, physically. But it's true because I've been a professional player for 15 years. And so I have experienced a lot of managers who were leading, and you feel in a manager if he has this honest and authentic message to you. Shaky, a little bit shaky, as a player, you grab this coach. But when he is bringing you sometimes not the nice, but the honest message, then you respect him. And that's important for a leader, I think. Sometimes you have to place yourself in the orchestra or in the team and think, hey, how is the coach doing? Oh, he's committed, he's honest, he's direct, and that's the most important thing. And you don't play it on the personal. I have nothing against the person as a person, but as a player, sometimes you can criticize and say, hey, there you can do better. Nothing to do with the person. But that's when players feel that, then they go for it. Then they go 100% and more. For me also, no personal preferences. But we go for what we want to hear. Or he goes for what he wants to see on the field. You cannot have a personal relationship with some people. If you have a personal relationship, the next day you need to correct them. And that will be hard. So you need to have some distance, and at the same time, you need to be a father for them. So it is embrace and keep distance. Very important. 우리 서울시향 이제 그 음악 감독님으로 이렇게 또 취임을 하셨는데 한번 우리 얍 감독님께 한번 목표를 한번 여쭤보겠습니다. Well, my goal is out the best of the players. And I'm sure that this orchestra will be recognized as one of the greatest orchestras. But one thing I think is very important, and that is that we should not be a sort of cultural elite. I want us to be the orchestra of everybody who lives in Korea. We develop a big reach out program. Outside concerts for everybody, handicapped people.
because that is also very important, that people who are usually not able to come to concerts, that they come to the concerts. We have the duty to reach out and be there for everybody. So if there is a big soccer game, I think we, SPO, should go to the stadium and play some music, national anthem, things like that. You know, we are for everybody there. 이제 진짜 이 뭔가 많은 분들이 네. 클래식을 즐기고 많은 분들의 어떤 사랑을 받기 위해서 적극적으로 찾아가겠다. 예, 이런 얘기를 또 우리 감독님께서 해주시네요. 우리 그 히딩크 감독님께서도 한번 그 얘기를 한번 여쭤보고 싶은데 대한민국 축구 국가대표 감독님을 또 역임을 하셨으니까 우리 대한민국 축구를 어떻게 보시는지 한번 여쭤봐도 될까요? These days, yeah, we are, as a Korean, we are in a difficult period now, in a transition. Who will be the new coach, etc., etc. It's not for me to talk about that. It's a decision to made by KFA. But what I like to say, compared to my period here, when I started here, we were just having players who were playing inside Korea. One Anjo One played in 3rd Division Perugia in Italy. He was the only player playing abroad. Nowadays, that's why you can be proud of the development of the last years. Because there are many players now who are playing in big leagues, in big clubs in Europe. So you can be proud. And every now and then you have a little down in performances, but I think you can be proud of development and what many players have achieved, also inside Korea, but also abroad nowadays. Nowadays, there are some players, and Son is one of them, one of the leading men, who are playing in big European leagues. Not just in Tottenham with Son, but also in Paris, but also in Bayern Munich. There are Korean players, not in average teams, in big teams are performing, which means that there has been a development also in Korea. So you can be proud of that. And people are talking about crisis now. Don't use the word crisis too easily, because Korea will always qualify for Asian Championship, for World Cup. Don't talk too fast about crisis. Yeah, if you say the word crisis 10 times, then it's a crisis. But don't talk too much about crisis. Go and see what you can do in the future. Go and see what you can develop. And I think it's very important for Korea. Even if we lose a lot, but the players always stood up and were resilient. There's always, if you got the energy, a good future. 손흥민의 위대한 축구 스승이자 아버지 우리 손웅정 감독님이십니다. 안녕하세요. 동명배 국제축구와 유니버시아드 대회로 휴식에 들어갔던 프로축구 대회 후반기 경기가 오늘 인천과 대전에서 개막되었습니다. 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 전 소개할 게 없습니다. 그냥 손웅정입니다. 아니 그저 방송 출연이 처음 아니십니까? 예, 거의 뭐 처음입니다. 방송 출연을 안 하시는 걸로 알고 있는데. 예. 작가님께 좀 말씀드렸어요. 뭐라고요? 넘사벽인 프로그램에 저 선택 잘못하신 거 아니냐고 다시 한번 아, 무슨 말씀이세요? 저는 아주 평범한 사람이고 저 같은 사람이 나가서 방송할 건 아니잖아요. 제가 뭐라고. 아니 근데 왜냐면 다들 너무 궁금해하시니까. 그렇죠. 그래서 이제 많은 고민 끝에 재석이 형하고 세호 형 보러 왔어요. 재석이 형하고 세호 형. 사실 그 손흥민 선수 얘기를 안 할 수가 없습니다. 이제 뭐 안아골절 수술을 받고 이제 말 그대로 마스크를 쓰고 지금 또 경기를 하고 있지 않습니까? 이 감독님도 좀 보시면서 마음이 조마조마하실 것 같아요. 그렇죠. 이제 부모 입장에서는 뭐 그건 부모라면 뭐 똑같은 생각이시겠죠. 근데 이제 이쪽이 골절이 이제 뇌 가운데가 이제 골절이 됐어요. 그래서 동시에 제가 입에서 나온 얘기가 월드컵은 근데 흥민이가 돌아와서 자기도 월드컵은 이 생각을 했다는 거예요. 그래서 나는 이거 월드컵을 어떻게든
가야 된다. 이거 방법을 좀 찾아달라. 일단 수술을 빠른 시간 내에 잡아서 해보자. 근데 부기가 빠져야 이제 수술을 할 수 있는데 수술 날짜를 최대한 좀 당겨달라. 대신 이 부기 빼는 거는 거의 잠자는 시간 빼놓고 얼음을 계속 대고 있었어요. 네, 그래서 이제 그러니까 우리가 축구 선수들이 왼쪽에 태극받겠다는 게 꿈이잖아요. 그렇죠. 영광스러운 자리고 국민들이 기대하고 팬들이 원하는데 라고 저 개인적으로 흥민이한테 그런 얘기를 몇 번 했어요. 그러니까 월드컵은 너무 가고 싶은 거예요. 그러니까 이게 계속 잠자는 시간 빼놓고 계속 얼음을 대다 보니까 부기가 좀 빨리 빠져서 수술 날짜를 하루 땡겼어요. 네. 그래가지고 그래서 생각보다 이게 이제 회복이 빠르다라고 이제 근데 그걸 계속 그 얼음으로 우리 손흥민 선수가 이번에 이런 부상인데도 불구하고 또 우리 또 많은 또 분들에게 감동을 전했던 게 그 얘기 아닙니까? 1%의 가능성만 있어도 나는 언제든지 갈 준비가 돼 있다. 아니 사실 지금 우리 그 대표팀 선수들이 정말 열심히 뭐 싸워주고 있습니다. 정말 이게 뭐 보다 보면은 참 막 가슴이 뭉클해지고 막 눈물이 날 정도예요. 보시면서 좀 어떠셨는지 여쭤봐도 되겠습니다. 근데 지금 말씀하신 대로 최선을 다하는 것보다 더 앞선 제가 볼 땐 정말 사력을 다한다고 표현하고 싶어요. 진짜 사력을 다하고 있습니다. 사력을 다하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 우리 또 국민 여러분들께서 응원을 보내는 이유는 그 진짜 사력을 다한 선수들의 노력을 알기에. 그런데 또 선수들이 사력을 다할 수밖에 없는 게 지금 국민 여러분들이나 축구 팬분들이 이 엄청난 성원과 힘과 이 사랑을 보내주시기 때문에 그게 저는 축구 발전이 아닌가라는 생각을 해보고요. 근데 이번 월드컵을 저도 이제 매해 사실 4년마다 열리는 월드컵을 또 기다리고 봅니다만 뭔가 예전하고는 좀 다른 느낌이 경기장에서의 자신감, 당당함이라고 할까요? 아니 그 사실 이제 감독님도 축구 선수 생활을 좀 하셨죠? 3루 선수 했습니다. 아니죠. 제가 알고 있기로는 37경기에서 7득점과 이게 86년에 프로팀에 입단해서 한 4년 정도. 시작하자마자 한 골이 들어갔습니다. 아주 기습골로다가 한 골을 선취골을 얻어냈어요. 이게 프로 아무나 갑니까 또? 무늬만 프로였죠. 4년을 했잖아요. 4년을 했잖아요. 그건 그런데요. 3루 선수였어요. 어디 가서 제가 이렇게 선수 생활한 걸 돌아보면 축구에서 소리를 여지껏 제 입으로 해본 적이 없어요. 아니 근데 감독님은 3루 선수라고 얘기를 하시지만 왼발을 잘 쓰고 싶어서 오른발을 안 쓰려고 일부러 오른발 축구에 앞정을 꽂고 연습을. 그건 맞습니다. 제가 그래서 앞정에 한 2번 찔려본 경험이 있어요. 무의식 중에 이제 앞정을 어디다 넣어요? 여기 있잖아요. 예. 여기다 앞정을 거꾸로 꼽으면 공을 뒤로 찰 수 없으니까. 그렇죠. 거기로 만약에 무의식 중에 대면 그냥 앞정이 찌르잖아요. 그러니까 여기를 안 쓰기 위해서. 그렇죠. 그 효과를 좀 보셨습니다. 저는 봤죠. 그래서 흥민이 같은 경우는 운동한다고 시작하면서 발 씻을 때도 왼발부터, 양말 신을 때도 왼발부터, 바지나 옷 입을 때도 왼발부터, 신발 신을 때도 왼발, 운동장에 딱 들어가서 볼 터치 할 때도 왼발부터. 그다음에 이제 슈팅 연습이나 이런 거 할 때는 1.5배 정도 횟수를 더 줬죠, 왼발에. 그러니까 어쨌든 이것은 양발을 자유자재로 쓰게 하기 위해서. 예. 왼발로 바로 어떤 행위를 해야 되는 상황인데 오른발로 접어서 한다. 시간이 걸려. 이건 시간도 뺏기고 상대가 벌써 다 대응을 할 수 있잖아요. 아니 근데 좀 너무 이게 본인 스스로에게도 나는 3루다라고 얘기를 하셨죠. 3루 맞습니다. 너무 엄격한 거 아닙니까? 이런 노력을 한 선수가 3루라고요? 어떻게 보면 그래서 흥민이를 제가 데리고 프로그램을 따르게 접근할 수 있었던 이유가 또 제가 3루 선수였다라는 그 생각에 결과를 바꾸려면 원인을 바꿔야 되잖아요. 제가 했던 대로의 프로그램을 가지고 접근하면 저 같은 선수밖에 안 될 거 아니에요. 그러니까 지금 그 팬들이 말씀하시는 흥민이 좀 제가 경기를 하면서 사소한 데서 아이디어를 얻어서 이제 그거를 준비했던 거거든요. 어떤 사소한 아이디어였어요? 제가 이제 경기를 한번 현역 때 경기를 하면서 그 지역에서 볼을 딱 잡았는데 골킵을 피해서 딱 놓으면 이게 효과적인 순간. 그래서 툭
왼발로 감아놨는데 그게 이렇게 골대 맞는 경험을 제가 했어요. 근데 그 기억을 못 잊겠는 거예요. 그런 생각을 하다 보니까 아 그래 이 골킥을 피해서 볼이 나갔다가 골대 안으로 들어오는 거를 훈련하면 되겠다라는 아이디어로 많은 시간 이 연습을 한 거죠. 예. 아침 8시부터 웨이트, 공지천에서 슈팅 1000개씩. 예. 1000개요? 이게 처음부터 잘 되진 않았을 거 아이, 아니에요. 그때 당시 이제 제가 시범을 보이긴 보여야 되는데 저도 마발이었고 3루 선수였는데 나이도 있고 한데 이게 마발이 뭡니까? 개발이요? 그렇죠. 근데 또 제가 시범을 볼 때마다 들어가요. 와 이건 제가 생각해도 이게 후루꾸가 이게 마바리가 이렇게 찰 수 있나 할 정도로 시범을 보는데 정말 우연하게도 말이 필요 없을 정도로 정확하게 시범을 보이게 돼요. 그래가지고 흥민이가 이해하기가 훨씬 쉽게. 근데 이게 생각해보세요. 일단 디딤발 각도가 엄청 예민하죠. 그다음에 스핀을 거는 볼 위치, 골키퍼 이런 걸 보려면 한 5가지를 계산을 해야 되는데 이게 처음에 할 때는 이게 되냐고요. 그런데다 경기 중이라면 긴박한데. 그렇죠. 그 짧은 순간. 그렇죠. 수비수들이 또 압박이 들어오고. 근데 흥민이가 그런 얘기를 조심스럽게 한번 하더라고요. 지금은 이제 위치만 딱 자기가 알면 그냥 반사적으로 이제 나가는 거예요. 얼마나 연습을 많이 했습니까? 야 이게 그 28살에 은퇴를 하셨으면은 이게 뭘 해야 될까 상당히 좀 고민이 많으셨을 것 같은데 어떤 일을 그 이후로 좀 하신 겁니까? 뭐 제가 아는 것도 배운 것도 없으니까 뭐 이제 뭐 막노동판에 가서 일도 하고 그러니까 뭐 사글세 살고 뭐 이렇게 하다 이제 나중에는 안 돼. 컨테이너서도 이제 흥민이 어렸을 때 이제 컨테이너에서 살았죠. 아니 그래도 저기 이 프로 선수 생활까지 하셨는데도 이렇게 생활고에 좀 시달렸어요. 예, 많이 시달렸어요. 제가 지금 가장 힘들었던 게 건물 지하실에 들어가서 이제 막노동 다닐 때죠. 건물 지하에 들어가서 이제 방수 작업을 해야 되는데 지하에 들어갔는데 이제 일어설 수가 없는 거예요. 무릎으로 기어다니면서 이제 물을 이렇게 물이 고여있는데 그 물을 퍼내고 방수 작업을 해야 되는데 그걸 한 3일 정도 이렇게 한 기억. 그때가 좀 막노동 하면서 가장 힘들었던 일이었던 것 같아요. 네. 이 당시에 이제 막노동, 뭐 헬스 트레이너, 초등학교 이제 방과후 강사, 시설 관리, 뭐 이제 투잡, 쓰리잡까지 하시면서 이렇게 생활비를 은퇴했을 당시에 손흥민 선수가 태어나기 3년 전. 그래서 어쨌든 요게 이제 4살 때 그런 공놀이를 우리 손흥민 선수가 좋아했는데 진짜입니까? 발등으로 40-50번을 찬 다음에 잠을 자고. 그게 탱탱공이라고 있잖아요. 있었어요. 이걸 절 보고 이제 들고 있으라 그래요. 그리고요. 그걸 계속 이제 양발을 차다가 많이 찰 때는 뭐 100개 넘게도 이렇게 놀이 삼아 하는 거예요. 그러다가 이제 이부자리 펴놨으니까 이제 그리고 자고 공을 엄청 좋아했어요. 근데 뭐 얘가 뭐 재능이 있다 어쩌다 이런 거를 떠나서 공을 그 정도로 좋아했어요. 아니 근데 그러다가 처음으로 축구 선수가 되고 싶다라고 얘기한 게 이제 언제고 이제 얘기를 그게 뭐라고 하셨어요? 초등학교 3학년 아마 1학기 때였던 것 같아요. 축구를 하겠다. 그래서 제가 너 이거 힘들게 하겠냐? 그러니까 좋으니까 하겠다. 그 3번을 물어봤어요. 이제 저도 보험을 들어야 되잖아요. 어린애지만 확실하게. 어느 날 힘들다거나 하면은 보험 증서를 보여줘야 되잖아요. 너 이렇게 나하고 약속하지 않았냐? 어리지만 하겠다는 거예요. 그래서 본격적으로 제가 시작을 했죠. 그 약속을 3번 얘기하고 확실하게 듣고. 그럼 한번 이제 제대로 한번 내가 가르쳐보겠다. 아니 그래서 이제 아까 얘기하신 대로 내가 해왔던 것을 발판 삼아서 이렇게 해서는 안 되겠다는 방식으로 좀 가르치셨다고요? 제가 우리 삶에서 기본을 이제 중시하고 2시간은 아주 하루도 안 빼놓고 기본으로 했거든요. 어떤 기본? 그러니까 처음에는 이제 볼을 잘 다룰 수 있는 거. 그러니까 볼을 통제할 수 있어야 되잖아요. 어떤 상황이 와도. 그러니까 발 안쪽, 바깥쪽, 발등, 무릎, 가슴, 헤딩. 그다음에 이제 키 2배 이상 올려놓고 딱 떨어지는 볼 가슴 이상 안 트게 컨트롤해서 다시 하나, 둘, 셋. 저 어릴 때 보는 거 같네요. 이걸 제가 하던 프로그램이에요. 제가 1기. 그게 이제 제가 방송에서 이런 말씀드리면 축구인들이 상당히
저를 이제 뭐 손가락질로 하겠지만 얘기할 기회가 되면 이렇게 얘기하는 게 그 기본을 해야 되는 상황인 애들을 가지고 예를 들면 걸음마도 못하는 애를 데리고 100m 달리기 나갈 수는 없잖아요. 지금 기본기를 해야 되는 애들을 기본기는 무시하고 경기를 하잖아요. 경기를 하는데 그래 경기만 하면 좋아요. 그런데 성적을 얘기하잖아요. 얘들은 누구를 위한 성적이에요? 지금 말씀 중해 주셨는데 지금 저희가 알고 있는 그 감독님의 모습이 이런. 제가 축구 얘기만 나오면 왜 이러냐면 이거 잘못된 거잖아. 근데 방금 누구를 위한 성적인가? 누구를 위한 성적이에요? 그러니까. 예? 얘들이 어려서 너무 혹사당하다 보니까 18, 19대에서 프로에 딱 진입해야 될 상황에 문제가 생기기 시작하는 거예요. 이제 수술대에 올라야 되고 그러니까요. 혹사했잖아요. 뭐 이게 종목은 다르지만 또 야구 선수들 중에도 그래서 이제 그 어렸을 때는 좀 직구만 던지게 하고 변화구 못 쓰게 하는 게 이제 이 관절이나 뼈가 뭐 그렇다고 또 하더라고요. 그 흥민이 같은 경우도 아까도 말씀드렸지만 슈팅 연습을 한 게 18살 지나서 했던 게 바로 그 이후예요. 슈팅 연습 18살 이후에 했어요. 제가 함부르크에서. 그 전까지 슈팅 연습 안 했죠. 지금 우리 아카데미 애들도 똑같아요. 어린 애들 가지고 볼을 멀리 때리거나 강하게 때리는 건 절대 안 해요. 왜 안 하시는 이유는 뭐? 관절이나 근육이 아직 그러니까 열이잖아요. 낼 수 있는 힘 이상을 계속 반복적으로 냈을 때 어떤 부작용이 오겠어요? 축구를 처음 시작하는 부모님들한테 드리고 싶은 말씀이 그거예요. 그 얘기를 좀 해보세요. 좀 제가 똑똑한 척 해도 돼요? 당연하죠. 그럼요. 뭐 허락 맡으시는 스타일 아니신 것 같은데. 임무원려 필요근우라고. 멀리 보지 않으면 가까이 근심이 있다. 내 자식이 축구를 하는데 멀리 봐야죠. 인무원려. 원려. 그 안중근 의사가 이토 히로부미 그 하시고 그 교도소에 계실 때 임무원려 난 성대업. 그거는 성난. 사람이 멀리 보지 않으면 큰 일을 이룰 수 없다. 제가 처음에 말씀드린 거는 멀리 보지 않으면 가까이 근심이 있다. 회복 운동하는 날이었는데 제가 볼 리프팅을 한 20분 동안 했어요. 제가 항상 하던 프로그램을. 근데 선수들 이제 다 훈련 끝나고 몇 명 남아가지고 얘기하다가 제가 이제 리프팅 딱 시작하니까 거기서 그냥 20분 동안 서서 구경하다가 제가 들어가니까 같이 들어가더라고요. 그리고 막 다 박수치고 막. 네. 그럼 저는 이제 그건 궁금해요. 그럼 예를 들면 다른 분들이 봤을 때 혹독하게 손흥민 선수를 가르치셨지만 훈련이 끝나면 좀 다정한 아빠로 돌아가시는. 그때는 흥민이는 사실 제 무릎에서 잘했어요. 운동 끝나면 그 정도로 그냥 귀하게. 훈련장에 있어서는 되게 엄격한 선생님이었고 훈련장 밖에서는 이제 되게 많이 아빠랑 장난도 많이 치고 아빠가 되게 많이 좋아. 이게 이제 이랬던 손흥민 선수가 2009년에 이제 독일 분데스리가 함부르크에 입단하면서 18살에 유럽 프로리그에 진출을 합니다. 요번에 있었던 가나전 감독님이 그 당시에 유소년 코치. 맞습니다. 한국에서 이제 이렇게 유럽 프로리그에 진출하면서 한국에서 생활을 다 접고 손흥민 선수를 따라서 이제 독일로 들어가셨다고 해요. 그래서 이제 손부 삼천지교라는 말까지 생길 정도로 이 말 들어보셨습니까? 네. 예. 그때는 아까도 이제 말씀하셨지만 제가 생활이 아주 힘들 때니까 지금 생각하면 함부르크 생활이 춥고 배고팠던 생각밖에 안 들어요. 제가 흥민이는 이제 유소년 숙소에 이제 들어가 있고 저는 이제 그때 당시 호텔이라고 하는데 가장 가까이 근접한 데를 이제 얻어서 있는데 아침은 그냥 거기서 해결하는데 점심 저녁은 이제 먹을 수가 없으니까 뭐 돈도 없고 그다음에 차도 없고 집도 없고 하니까. 그럼 뭐 하시고 계셨어요? 오전에 딱 호텔에서 가서 흥민이 자는 거 깨워서 아침 먹고 와라고 저는 이제 흥민이 방 제가 이제 청소 싹 해놓고 그때는 구단이 오후 훈련했었어요. 그럼 오전에 지하에 가면 짐이 있었거든요. 거기 가서 이제 18 넘어갔으니까 오전에 이제 근력 운동. 근력 운동을 따로 하고 남의 차를 얻어서 이제 타고 다닐 때거든요. 그러면 이제 흥민이 따라가서 흥민이 이제 라카룸에 넣어놓으면 이제 저는 한 6시간 정도는 밖에서 있어야 돼요. 있을 데가 없어. 어디 다른 데 들어가실 아니 호텔에 데가 가셨다가 호텔하고 이 1군 훈련소하고 훈련장하고는
한 50분 정도, 차로 50분 정도 거리니까 네, 어떻게 할 수가 없었어요. 그래도 그 훈련장 근처에 뭐 카페 없어요. 훈련장이요. 카페가 없어요. 날씨가 엄청 추운 겨울이다 그러면은 6시간 동안 이제 밖에서 떨고 있어야 되는 거예요. 예를 들어서 비가 오거나 눈이 오면 함부르크가 눈도 많고 바람도 많고 춥고 북부 지방이니까 그러니까 우산을 쓸 수가 없어요. 날아가니까. 그러니까 큰 나무, 운동장 옆에 큰 나무가 있는데 그 큰 나무 잎으로도 이제 비가 새잖아요. 그렇죠. 예. 이제 그럼 거기 그냥 있는 거예요? 그렇죠. 비를 피할 수가 없어요. 왜냐하면 흥민이 훈련하는 걸 제가 또 보고 또 봐야 체크를 해야 돼요. 돼요. 그렇죠. 아니 그러면 계속 그냥 보고 있는 겁니다. 그렇죠. 훈련을 봐야 그 다음 날 제가 짐에 내려가서 흥민이를 어디를 이제 그렇죠. 보강을 해줄 건지. 그리고 어제 훈련량이 여기가 부하가 이렇게 됐으니까 양을 줄여줘야 되잖아요. 줄여줘. 그렇죠. 예. 이렇게 몇 년을 하신 겁니까? 흥민이 레버쿠젠 와서까지니까 23살 때까지 이제 그럼 18살이면 거의 한 4, 5년을. 그렇죠. 그 손흥민 선수도 아버님께서 이렇게 6시간 동안 훈련하는 동안 거기 이제 나무 뭐라고 얘기 안 하세요? 아버지 좀 어디 가서 좀 딴 데 가서 좀 계세요 뭐라든가 아니면 좀 쉬셔야죠 뭐 이런 얘기. 아니 근데 유럽에 들어가서 사실은 사냐 죽냐잖아요. 그러니까. 그러니까 제가 그 스트릭트하게 이렇게 하는 거에 대해서는 왜 제가 그랬냐면은 제가 그렇게 함으로 해서 흥민이가 긴장을 늦출 수 없잖아요. 제가 먼저 짐에 이제 가서 21개 그럼 제가 21개 따가고 제가 그냥 앉아서 이렇게 하라고 한 게 아니라 시범을 제가 보여주고. 똑같이 훈련량을 흥민이보다 더하면 더 했지 덜 하진 않았죠. 아들의 개인 훈련 때문 사소한 것 하나도 아버진 대충 넘기는 법이 없습니다. 아들은 조금 괴롭습니다. 그러니까 흥민이가 따라서 할 수밖에 없죠. 이게 지금도 감독님이 몸이 진짜. 이게 진짜 감독님이 다 근육이에요. 그리고 이게. 지금도 그래도 식스팩 가까이 있지 않으십니까? 이게 없을 수가 없는 몸. 제가 말씀드리면 또 잘난 체 하는 거잖아요. 그럼 제가 본 걸로 해도 됩니까? 저번에 사우나 갔는데 어우 뭐 아니 지금도 뭐 몸이 딱 100개예요. 요즘도 계속 운동하시죠? 예, 운동해. 이게 이제 이랬던 손흥민 선수가 드디어 2010년에 그 환상적인 프로리그 데뷔골이 터집니다. 2010년 그 독일 분데스리가 함부르크 대 퀼른. 딱 왔는데 제가 흥민이를 헉을 하고 고생했다. 그리고 흥민이 노트북을 제가 가지고 제 숙소로 내려갔어요. 왜 가져가신 거예요? 저는 그날 사실 엄청 두려웠어요. 너무 좋은 날 아닙니까? 첫 골. 저는 그날이 제 생각에 이 노트북을 놓고 내 숙소로 갔을 때 얘가 한국의 팬들하고 이 어떠한 것들을 보면서 여기 도취되지 않을까. 그걸 제가 안고 내려가면서 야, 이게 부모가 할 생각은 아닌데 며칠 동안 망각증에 걸렸으면 좋겠다라는 생각을 하면서 갔어요. 네. 정말 너무너무 두려웠어요. 아니 그래도 또 그날만큼은 또 그거 또 한번 보면서 또 내가 응원도 좀 받고 힘 받고 또 내가 지금까지 힘들었던 거 좀 그럴 수도 있는데. 저는 이게 너무너무 두려웠어요 그때가. 근데 이거 그냥 순순히 그냥 주든가요? 그럼요. 손흥민 선수도 대단하네요. 진짜 대단하네요. 진짜 아버님도 대단하시지만 참 손흥민 선수 대단. 그러면 반대로 저기 우리 감독님은 숙소 가서 그거 손흥민 선수 골 넣은 거 보셨어요? 안 보셨어요? 저는 컴퓨터 할 줄을 몰라요. 표정이 아니 조셉이 예전에 모르는데 어떻게 가요? 그럼 지금은 좀 검색 같은 거 하실 수 있어요? 아니 안 해요. 안 하세요? 절대 안 해요. 손흥민도 안 쳐봐요? 안 쳐봐요. 핸드폰이 있으세요? 핸드폰요. 핸드폰은 제가 가장 필요로 쓰는 게 언제냐? 잘 때 침대 옆에 놓고 제가 알람을 안 해놓고 자요. 저는. 네. 런던에선 제가 새벽 4시 전에 항상 일어나야 되거든요. 왜요? 하루 일정을 소화하려면. 지금 흥민이가 챔피언스리그 끝나고 집에 딱 들어가면 12시 반에요. 네. 12시 반에 자도 새벽 4시 전에는 일어나야 돼요. 흥민이 구단에서 훈련하고 돌아왔을 때 이 모든 정황이 일정이 맞아 떨어져요. 근데 알람을 안 해놓고 자기 때문에 제가 자면서 수시로 핸드폰으로 시간을 봐야 돼요. 그때가 가장 핸드폰이 제가 이 핸드폰에 저 등록해 놓은 분이 한 번도 없어요. 전화번호요? 없어요. 아내분은 어떻게? 애우죠.
외우시고. 제가 계속 소통을 해야 되는 분들 4-5분은 여기다 외우고 있죠. 그래서 낯선 분, 재석이 형이 저한테 전화해도 저 안 받아요. 세호 형도 전화해도 안 받아요. 번호를 알려주실 수는 있습니까? 아니요. 그것도 그것도 안 되고. 아니 이게 정말 문명을 거부해요 제가. 그러면 굳이 그렇게 거부하시는 이유는 뭐예요? 아니 예를 들어서 저는 아까도 말씀드렸죠. 저는 아주 평범한 일반 시민이에요. 근데 간혹 가다가 흥민이 아버지라고 해서 그냥 아예 그냥 그런 거에 대한 그렇죠. 그리고 싹을 자르는 거예요. 예, 제 초심을 지키기 위해서 제 스스로를 엄청 채찍질하죠. 예. 아니 자식이 축구 선수 저는 아무것도 안 해요. 그렇잖아요. 그래도 손흥민 선수 이렇게 지금 되기까지 엄청난 노력을 하죠. 새벽 4시에 나가셔가지고 그 훈련장에서 그럼요, 6시간을 진짜. 그 비바람을 맞고 눈 보라를 맞아가면서 그걸 보고 그게 그 돈을 주고 그렇게 하라 그래도 못 해요. 근데 부모고 자식이 하니까 해야죠. 예. 그러니까 본인 스스로 또 아까 우리 감독님이 얘기하신 대로 현재 상황에 취하지 않으려고 하고 그러다 보니 이런 그 실력이 일취월장하고 결국 팀 내 최다 득점 12골 기록을 하면서 말 그대로 이제 본격적인 우리 손흥민 선수의 활약이 시작이 됩니다. 토트넘으로 영국 프리미어 리그에 입성을 하게 됩니다. 야, 그때는 기분이 또 어떠셨어요? 근데 레버쿠젠에서 토트넘 가는데 엄청 힘들게 갔던 게 이제 지금 토트넘 다니엘 회장. 네네. 다니엘 회장이 개인 헬기를 가지고 이제 그 디셀돌프 공항에 도착해서 레버쿠젠 이제 단장 부단장하고 이제 계속 협상을 하는데 안 된 거예요. 레버쿠젠에서 못 보내겠다. 근데 3번째 이제 협상 들어가면서 다니엘이 그러는 거예요. 뭐라고? 이번에 안 되면 이적 힘들다. 근데 저는 너무 간절했잖아요. 감독이 흥민이에 대해서 계속 좀 불신을 했었어요. 그래요. 그래가지고 흥민이를 자꾸 교체를 하는 거예요. 레버쿠젠의 그 감독님이. 예, 그래서 3번째 딱 10분 만에 나오는데 안 됐다. 끝났다. 예, 레버쿠젠 단장 부단장 어디냐 그러니까 갔다는데 찾을 수가 없잖아요. 근데 어떻게 하다 딱 보니까 저쪽에 4층에 통유리로 된 데를 복도를 지나가고 이제 있어요. 지나가. 제가 4층을 계단을 3계단 짓다 가지고 잡았어요. 올라가서. 이러고. 그래서 협상은 런던에 가서 일주일 동안 구단과 구단 협상을 한 거예요. 다시 한번 해보자. 그렇죠. 그래 결국은 이제 흥민이가 그래서 토트넘을 갔던 건데 나중에 들리는 얘기로 단장하고 부단장이 제가 북한 사람인 줄 알 정도로 놀랬다는 거예요. 계단을 뛰어올라오는데 지금 전체적인 또 모습이 그래가지고 이 사람이 악몽을 며칠 꿨다는 거예요. 자다가 막 이러고. 아니 왜냐면 감독님이 진짜 화가 딱 나시면 너무 무서울 것 같아요. 아니 내 자식을 인정을 안 하는 감독하고 있을 이유가 없잖아요. 저는 정말 너무나도 간절했어요. 그래서 토트넘에 갈 수 있었어요. 근데 이것도 또 놀라운 게 예전부터 이제 손흥민 선수가 상장이나 이런 그 상패를 받아오면 집에 들어오기 전에 다 분리수거해서. 아니 근데 그 상패를 놔둬야지 그걸. 아이 과거에 발목 잡히면 미래를 잃는 거야. 그래도 그거는 상패는 주신 건데 좀 집에 놔둬야죠. 저는 저희 집 가면 제 안방에 이렇게 있거든요. 그 지금도 그 프리미어리그나 분데스리가나 이런 거 받은 거는 제가 문을 열어야 볼 수 있는 한 곳에 있긴 있어요. 예, 그래서 기념할 만한 것들은 딱 해서 눈에 안 보이게 제가 딱 정리. 그러니까 저는 뭐 득종함 받은 거 그것도 다 분리수거 또 하셨다는 줄 알고 깜짝 놀랐잖아요. 골든부츠 같은 경우도 이제 잘. 예. 그거는 이제 나중에 흥민이 그 팬들을 한번 이렇게 좀 생각하면 그걸 박물관을 해서 좀 팬들이 와서 보실 수 있는 것들을 좀 준비를 하면 어떨까라는 생각에 이렇게 육안으로 안 보이는 곳에 이렇게 보관해 놓고 있어요. 밖에 이렇게 내놓으면 많진 않지만 손님들 오시는데 제가 무슨 뭐 자랑하는 것 같고 뭐 나대는 것 같고 그래서 아주 일절밖에 안 내놓습니다. 아니 그 감독님이 매번 경기 보실 때 엄청 심각한 표정으로 예, 예. 보시는 편이죠.
흥민이 경기인 날은 뭘 먹으면 계속 얹혀요. 그리고 90분 경기 끝나면 제가 경기 뛸 때는 몰랐는데 자식이 경기를 하니까 90분 하고 나면 제가 기진맥진해요. 혹시라도 뭐 다치진 않을까. 뭐 잘하는 것도 잘하는 거지만. 그 다치는 거, 그다음에 긴박한 상황에서 이제 경기를 풀어야 되는 상황. 90분 흥민이 경기 제가 앉아서를 못 봐요. 이게 그 손흥민 선수가 올 가을이죠. 8게임 무득점 이런 이제 뭐 그런 시기도 좀 겪기도 했는데 그럴 땐 뭐 좀 어떤 얘기를 좀 나누신 게 없어요, 손흥민 선수하고? 아니 8경기 아니라 16경기 골이 안 나오면 어때요? 저는 흥민이한테 그런 얘기는 해요. 경기장에 갈 때 경기 결과, 네 경기 이 내용 이걸 떠나서 흥민아, 네가 이거 축구 행복해서 했잖아. 오늘 행복하게 경기하고 와. 이렇게 얘기를 해요. 네. 그 프리미어리그 득점왕? 그거 우리가 계획이 없던 거고 생각도 안 하던 거예요. 8경기 아니라 16경기에서 무득점하면 어때요? 흥민이가 건강하게 안 다치고 오늘도 흥민이 지가 좋아하는 축구를 하면서 행복을 느끼면서 가사하고 집에 돌아오는 게 저는 그게 가장 좋죠. 네. 흥민이 외에는 엄지손가락을 올린 적이 없어요. 네. 그래서 흥민이가 경기 딱 나오면 제가 흥민이 경기장 입장 딱 할 때 흥민이가 안 봐도 저 혼자 그래야 오늘 흥민이, 그다음에 흥민이가 이제 골 넣고 우리 쪽 보고 이제 세레모니 할 때 제가 이렇게 한번 하고, 예. 저는 그런 얘기는 해요. 이 세상에 축구 선수는 흥민이밖에 없어. 예. 전 그래요. 아, 솔직한 얘기예요. 우리 손흥민 선수 뭐 최근에도 뭐 저 그 얘기 때문에 한동안 또 뭐 관이 해제가 됐었습니다만 손흥민 선수는 월클이 아니다. 근데 말씀 중에 죄송합니다. 절대 월드 클래스 아닙니다. 예. 손흥민 선수는 월클이 아니다. 아니 전 그리고 다른 거보다 이 얘기를 나온 김에 손흥민 선수는 월클이 아니다. 아, 그건 아닙니다. 그건 변함없습니다. 네. 아, 지금도? 아니 지금도? 아유, 그건 아닙니다. 지금 월드컵을 나갔는데도? 아니요. 저는 제가 생각하는 월클하고 주변에서 강요하지 마세요. 아니 근데 아니 지금 프리미어 리그에서 득점왕을 했어요. 그럼 이거는 유재석 씨는 스타입니까? 당연하죠. 아, 네, 맞습니다. 예. 아니 세호 형도 스타야. 근데 세호 형도 스타야. 아, 세호 형도 스타죠. 아니 그럼 감독님, 손흥민 선수 월클이에요. 아닙니다. 그럼 저희가 손흥민 선수는 월클이다라고 하는 거는 괜찮습니까? 그건 제가 간섭할 수 없죠. 그건 제가 간섭할 수 없어요. 예. 진짜 그게 왜 그렇게 말씀하시는지 한 번 더 얘기해 주시면 안 돼요? 제 자식이라서 이제 보수적으로 보는 것도 있겠지만 늘 흥민이가 축구에 관한 한 모든 부분에서 10%의 성장을 전 늘 갈구하면서 지내고 있어요. 그리고 흥민이가 그 득점왕이 됐을 때 제가 그 얘기를 했어요. 이거는 뭐 지금 처음 말씀드리는 건데 우리가 전성기 그러면 가장 좋아하잖아요. 그렇죠. 어떤 분야에서든. 그런데 제 개인적으로는 전성기란 내려가란 신호다. 그렇잖아요. 전성기란 내려가란 신호다. 단 내려갈 때 아름답게 내려가야 된다. 한 번에 추락하는 게 아니라 점진적으로 축구 팬들이 계시잖아요. 흥민이가 그냥 나락으로 떨어지면 축구 팬들이 어떻게 보면 좀 허무하실 수 있잖아요. 그러니까 이게 좀 한마디로 좀 들떠선 안 된다. 그럼요. 뭐 아직은 그럴 분위기 아니다. 절대로. 그러니까 스스로 다른 분들이 그렇게 월클로 인정해 주시는 건 감사하나 네. 아직은 조금 더 성장했으면 좋겠고 그렇게 좀 노력할 때인 것 같다. 그렇죠. 라는 마음이 좀 크신 거죠. 네. 그리고 젊어서 잠깐이잖아요. 영원한 건 없다고 제가 어디서나 이런 얘기하는데 영원한 건 없죠. 거기에 도취되면 안 되고. 너무 들뜨면 혹시나 나중에 고향에서 뭐 흥민이 도로 뭐 이렇게 말씀해 주시고 하는데 지자체에서 제가 아주 정중히 이렇게 거절하는 이유가 은퇴하면 누가 흥민이 이름이나 불러주겠냐. 은퇴하면 기억도 안 하잖아요. 이름도 안 불러주고. 그렇다고 지금 조금 뭐 흥민이가 현역에 있다 그래서 교만 떨고 할 거 아니잖아요. 그런 건 있는데 저는 그래요. 개인적으로
흥민이가 어린 나이에 그래도 그 어려운 곳에 가서 저놈이 살아보겠다고 정말 악착같이 강한 정신력을 가지고 게으름 안 떨고 이렇게 해서 지금 제가 저 자리를 지키고 있지 않나라는, 흥민이한테는 이런 얘기는 안 했는데 전 개인적으로 그런 생각을 가지고 있어요. 감독님이 키운 유망주들이 독일 리그에 또 진출했다고 그래요. 예, 이게- 지금 이제 뭐 야, 이제 독일 막- 리그 리그 파더보른에 유동환 선수하고 최인우 선수가. 예. 그리고 아니 그 전에 지금도 이제 나가 있는데 또 이 선수도 지금 나가서 계속 좀 하고 있는데 혼자 나가 있으니까. 그러니까 제가 그 친구들한테 미안한 게 제가 가끔 가서 그네들을 좀 훈련도 도와주고 할 텐데. 정신적인 어떤 메시지도 주고 하면은 조금 더 상황이 나아졌을 때 이 세 선수들한테 미안하죠. 제가 흥민이한테 있다 보니까. 예. 아니 정말 저 마지막으로 우리 혹시 우리 손흥민 선수에게 혹시 바라는 거 있습니까? 이제 토트넘 계약이 25년 6월 말이 끝이에요. 토트넘이 더 원하면 모르지만 이적을 해야 되는 상황이라면 흥민한테 그래요. 이제 흥민아, 연봉이고 뭐고 다 떠나서 지금까지 네가 어린 나이에 와서 이렇게 고생을 했으니 정말 네가 살아보고 싶은 도시, 네가 가서 공차고 싶었던 구단 가서 행복하게 공차다가 은퇴하는 게 내 개인적인 바람이다라는 얘기는 이제 몇 번 했어요. 그 또한 결정은 흥민이가 하겠죠. 예. 그래서 그냥 흥민이가 늘 축구로 인해서 행복하고 또 축구를 은퇴하고 나서도 지가 원하는 행복한 삶을 살았으면 하는 게 제 아주 가장 큰 바람이죠. 예. 제가 축구장에서 46년 정도를 일관된 삶을 살았더라고요. 계산해 보니까. 예. 축구가 저는 제 삶이에요. 지금도 이 축구장을 보고 공을 보면 가슴이 설렐 정도니까 그냥 지금도 늘 흥민이가 운동장에서 행복하게 공 차는 거 유일하게 제가 바라는 게 그거예요. 예. 지금까지 행복한 축구를 해왔듯이 앞으로도 모든 걸 다 떠나서 운동장에서 좋아하는 축구를 하면서 행복하게 삶에서도 축구장에서도 건강하고 행복한 삶이 지속됐으면 하는 게 이제 제 바람이죠. 예. 흥민이가 그렇게 공을 차다가 은퇴하는 게 내 최고의 바람이다. 네. 고맙고 사랑한다, 흥민아. 그가 가는 길이 곧 역사다. 베트남 축구를 정상으로 이끌고 국민 영웅이 된 박항서 감독님이십니다. 아유, 안녕하세요. 예, 저는 베트남 축구 국가대표팀 감독 박항서입니다. 근데 뭐 조금 전에 뭐 저보고 영웅이라는데 영웅은 아니고요. 예. 그냥 뭐 축구 감독입니다. 아, 그래도. 진짜. 근데 저희들도 뭐 뉴스를 통해서 보지 않습니까? 감독님 막 저 베트남 갔을 때 막 거기 계신 뭐 많은 그 국민 여러분들이 막 그냥 막 환호하시고 뭐 저희도 진짜 너무너무 기쁘더라고요. 예. 아니 저 베트남에서 언제 오셨습니까? 어제 아침에 도착했습니다. 아, 어제 아침에요? 그래서 좀 약간 좀 여독이 좀 있으신 좀 피곤해 보이시기도 하고 좀 조금 피곤하시죠? 네. 예. 아니 특히 그 감독님 우리 저 백순정 여사님이 올해 그 100세 생신을 맞으셨다고요. 네, 제 어머님. 축하드립니다. 이거 진짜 이게 저 100세를 맞으셨다라는 건 정말 너무 축하드릴 일이죠. 예. 아니 근데 이제 오시는 길에 이게 저 베트남 주석께서도 엄청난 선물을 전해달라고 하셨다는데 이게 뭡니까? 주석님께서 불려서서 네. 이제 뭐 주석궁이라 그러죠. 그렇죠. 네, 주석궁에 이제 갔더니 그 어떻게 아시고 이제 어머님 생신에 드리라고 액자 같은 거 표구를 해서 아마 이제 어머님 성함 넣고 이렇게 해서 주셨어요. 뭐 귀한 선물이죠 저한테는. 야, 이거 이번 5월에 또 우승을 하셨어요. 축하드립니다. 대단하십니다, 진짜. 야, 이게 이제 2019년에 이어서 2회 연속 우승이에요. 그러니까 23세 이하 대표팀 이 동남아시안 게임에서 태국을 1대0으로 꺾고 이게 또 우승을 하셨어요. 이 이제 시 게임은
동남아 그 올림픽이라 보시면 됩니다. 네. 이제 그냥 2년마다 한 번씩 개최합니다. 네네. 네, 이제 30회 대회에서 우리가 필리핀에서 이제 축구가 60년 만에 처음으로 우승했습니다. 그러니까요. 예. 와, 하고 엄청난 거네요. 2019년에도 우승을 하셨는데 말 그대로 이렇게 2연패를. 이게 참 대단하신 겁니다. 정말 올해로 베트남 그 국가대표팀 감독을 맡으신 게 한 몇 년째입니까? 올 10월 14일 되면 만 5년입니다. 와. 베트남 그 국가대표 축구팀 감독님도 사실은 계약된 기간을 다 못 채우고 교체되는 경우가 굉장히 좀 많았거든요, 사실은. 맞아요. 제가 알기로 베트남에서 외국인 감독의 평균 수명이 8개월입니다. 그러니까. 그래서 저도 1년만 버티자고 생각하고 갔었는데 뭐 어떻게 하다 보니까 여기까지 왔습니다. 이게 이제 현재 감독을 5년째 이렇게 맡고 계시지만 사실 이제 2002년 월드컵 이야기를 좀 빼놓을 수가 없어요. 그렇죠. 사실 이 얘기는 뭐 계속 해도 안 질려요. 진짜. 이 벌써 20년이 됐습니까? 그게 참 진짜 세월이 너무 빠른 것 같습니다. 저도 나이가 들어간다 소리겠죠. 근데 저희 느낌에는 사실 감독님이 그때하고 그렇게 좀 그래요. 그때하고 그렇게 큰 차이가 당시 히딩크 감독님이 이제 외국인 감독님으로서 이제 3번째 우리나라 이제 축구 대표팀을 이끌었었는데 이제 그 당시 이제 박항서 감독님은 이제 그 당시 이제 수석 코치를 맡으셨었죠. 그러니까 저기 사실 폴란드전 때 이게 이제 오래된 얘기긴 합니다만 황선우 선수가 이제 첫 골을 넣고 히딩크 감독님 말고 이제 박항서 감독님한테 안겨가지고 뭐 그걸로도 이제 여러 가지 짤들이 많이 있었잖아요. 예. 이효령 다시 한번 잡아내고 2명의 선수가 들어가 있습니다. 슛! 골! 골입니다. 한국이 선취골을 넣습니다. 황선홍! 역시 황선홍이네요. 그러니까 한간에는 황선홍 감독님하고 전날 밤에 만약에 너 혹시 골 넣으면 나한테 달려와라 이렇게. 그는 그래서 내가 너 왜 나가서 언론에 나가서 딴 이야기를 하느냐. 네. 진실을 이야기를 해자. 네. 그래서 사석에서 제하고도 논쟁도 했어요. 근데 정확한 거는 A매치 경기를 했습니다. 그때 안정환이가 골을 넣고 반지 세레모니라는 걸 했습니다. 그래서 이제 폴란드하고 그 전날 이제 제가 직접 대면할 수는 없고 부담스러울 것 같아서 이제 방에서 이제 방으로 이제 제가 룸투룸이라 그러나요? 뭐 이렇게 해서 이제 전화를 하니까 대부분 선수들이 뭐 이제 잘 자라 뭐 이렇게 뭐 이렇게 하는데 근데 황선홍이한테 전화를 했더니 저 기분이 필링이 느낌이 좋습니다 그러는 거예요. 그래서 뭐 그렇게 이야기를 하길래 제가 이야기 정확하게 골 넣으면 안정환이처럼 그 와이프한테 세레모니 하지 말고 벤치에다가 세레모니를 해라 이렇게 이야기를 한 거예요. 그러면 나한테 달려오라는 소리네요. 소리 안 했죠. 근데 제가 만약에 황선홍 선수라면 느낌이 애들을 넣어서 달려와 주로 달려와죠. 그러니까 정확한 표현은 이왕이면 벤치에다가 좀 해라. 세레모니를 해라. 이렇게 이야기를 한 건데 왜냐면 통화한 게 코치님인데 코치님이 벤치에다 해라는 건 코치님이 벤치에 계시니까 그래서 제가 오해 많이 받았습니다. 왜냐하면 그 황선홍이가 저한테 안기고 나서 히딩크 감독한테 안기지 않아서 그 다음날 두 번째 경기에 황선홍이가 선발로 출전 못했어요. 아이러니하게도. 그랬더니 이게 내한테 안겨서 그래서 제가 히딩크 감독님한테도 말씀을 드렸어요. 사실은 이게 이렇게 자초지종을 성명을 드렸고 히딩크 감독님도 흔쾌히 그 오해는 풀렸고 그래서 이제 사실 코치가 그렇게 나대면 안 되는데 제가 아니죠. 기분 좋으니까. 그때 정말로 몰랐어요. 그리고 뭐 그런 걸 근데 너무 좋았어요. 뭐 저희들 입장에서는 그것조차도 월드컵의 지난 그 어떤 한 장면 중에 하나예요. 이제 이 당시에 그 예전에 감독님이 인터뷰에서 이게 좀 약간 공황장애까지 좀 온 적이 있다고 얘기를 하셨어요. 제가 그런 정세가 조금 오긴 왔었어요. 근데 뭐 그게 공황장애인지는 모르고 제가 몸에 이상이 있는 것이라고 생각하고 있었는데 제가 상주 상무 감독을 하면서 두 분의 쇼커가 와서 응급실에 실려간 적이 있었어요.
그러고 나서 이제 정밀 검사 했는데 공황장애라고 하더라고요. 근데 그게 그렇게 생각하니까 오래 전부터 그게 왔던 있었던 상황인데 제가 이제 판단을 못 하고 있었고. 그러니까요. 이 매번 어떤 그런 긴장의 상황, 맞아요. 그러니까 그런 압박감, 그러니까 이 팀이 결국은 승리를 해야 되는데 그거에 대한 그 긴장감과 스트레스가 어마어마하실 거 아니겠습니까? 그때 순간적으로 쇼크가 와가지고 방에서 누워 있다가 나는 숨을 못 쉬는 것 같은데 곧 막 이렇게 죽을 것 같다는 막 이렇게 그런 경우가 가는 거고. 아니 지금도 뭐 약은 복용하고 있어요. 조금 뭐 결과물에 스트레스인 것 같아요. 근데 뭐 대부분 그렇게 살지 않나요? 또 나이가 들면 물러나야 되잖아요. 뭐 그때 이제 한국에서는 지도자로서의 뭐 하얀 길을 접어 있었기 때문에 도전 한번 해보자. 근데 뭐 쉽지 않겠다는 생각을 하고 왔죠. 그러다 어느 날 갑자기 이제 베트남 행을 택하셨어요. 제가 1년 쉬고 있을 동안에 우리 처가 동남아도 좀 알아봐라. 그래서 뭐 저는 베트남의 동남아 쪽은 전혀 생각도 못 하고 있었는데 그래서 전화해서 만나서 뭐 제가 지금 놀고 있다. 괜히 뭐 당신이 동남아에 많은 일을 하고 있다는데 뭐 어디든 내 일할 수 있는 길을 좀 해주라고. 그러고 끝났어요. 뭐 모르고 이제 한 10개월 만에 뭐 전화 온 것 같아요. 그랬더니 갑자기 뭐 동남아에 갈 생각이 있냐 물어요. 베트남이라고 이야기를 하더라고요. 어떠셨습니까? 그래서 저는 우리 집사람하고 인터넷으로 이제 베트남 축구에 대해서 좀 알아봤더니 평균 수명이 8개월이더라고. 제가 외국 감독이 감독 평균 수명이 8개월이면 짐 풀자마자 주변 잠깐 둘러보고 와야 돼요. 그래서 잘 생각해보자. 그랬더니 우리 처가 쓸데없는 소리 하지 말고 빨리 가라 그러더라고요. 그래서 근데 이거 사실 우리 아내분 아니었으면은 사실 우리가 이제 많은 정보가 좀 없었잖아요. 전혀 없었죠. 그래서 저는 처음으로 코치를 대동하고 갔어요. 근데 이제 그게 우리 이영진 코치라고 대구 FC 감독했던 우리 준이가 저하고 같이 갔는데 그 이영진 선생은 저하고 또 럭키 금성에 오랫동안 있었기 때문에 그러니까 저로 치면 이제 조세호 같이 데리고 이제 그 정도로 우리 조 코치 우리 조 코치 같이 데려간 거예요. 처음에 뭐 우리 23세 가기 전에는 뭐 제가 알아주는 사람도 별로 없잖아요. 하노이 12월 달에 굉장히 춥습니다. 뭐 여기 그 체감온도 한 5도 정도 되는데 둘이 정말 울면서 진짜 국밥 먹고 다니면서 국밥 드셨어요? 그럼요. 그 한국 그 촌이 있기 때문에 그래서 무슨 국밥 많이 드셨어요, 두 분이? 순대국밥. 순대국밥. 역시 순대국밥이에요. 네, 그래서 순대국밥. 보면서 야, 우리 이 거리 다니면서 우리 그때 차도 없었어요. 걸어 다녔었는데. 그래도 감독님인데 차 안 나와요? 아니 근데 뭐 햇빛차가 있는데 뭐 가까운 거리 갈 때는 걸어 근데 다녀야지. 뭐 그때는 또 차 내주라 소리도 좀 쉽지가 않고 지금은 뭐 해주라 그러면 금방 해주지만 그때는 뭐 별로 그쵸 이제 시작인데 보여주지도 못했는데 뭐 진짜 말하기도 곤란하니까 맞아. 차 좀 내주시오 하기가. 뭐 이렇게 이야기하면 되는데 말하기도 불편하고 뭐 걸어 다녔었는데 그때 이제 이야기하면 둘이서 한참 웃죠. 참 우리 감독님이 이제 베트남 선수들을 위해서 훈련 방법을 또 좀 바꾸셨다 그래요. 타국 감독이 가서 감독을 하려고 그러면 그 나라의 문화, 관습 이런 거는 존중해야 된다는 걸 제가 많이 느꼈어요. 그래서 문화와 관습은 존중해 주는데 이제 훈련 때는 기술적인 부분은 절대적으로 내 너희들이 따라와줘야 된다. 이거는 내가 교정, 수정시킬 것이라고 이야기를 했고 이게 이제 베트남이 보통 오전 5시에 기상을 해서 6시쯤 출근을 하고 낮잠을 자기 때문에 아침형 패턴에 맞춰서 이제 훈련 시간을 좀 앞당기시고 스케줄이 정신 먹고 자야 된다는 거예요. 그래서 처음에 이해를 안 갔죠. 그래서 코치들하고 상의를 했어요. 그랬더니 오랜 습관이고 뭐 이렇게 한다 그래서 제가 운동 시간을 뒤로 늦췄죠. 오전에 하고 점심 먹고 나서 충분히 애들이 휴식을 취하고 한 시간 정도, 1시간 반 정도 잘 시간 이후에 지금 아직도 뭐 우리 선수들 그대로 이행하고 있어요. 근데 이제 그건 오랜 습관이기 때문에 그래서 저도 날씨 때문에 그런지 저도 이제 점심 먹고 나면 꼭 잡니다. 근데 그게 그 기후 때문에 그게 또 그러니까 훨씬 더 처음부터 주무시진 않으셨을 거 아니에요. 처음에는 그냥 그럼요. 근데
그게 정신 먹고 분위기도 다 다른 분위기고 그래요. 다 다 바쁘네요. 차고 네. 조용해요 점심 때는. 그 전화도 받지도 않으니까 전부 다 호텔이 그렇다고 뭐 조용하니까. 혼자 이렇게 있기도 아 그러니까 뭐 그러다 보면 누워 있으면 확실히 좀 오후가 회복이 되니까 뭔지 알겠다. 네, 하고 나면 그래야 이제 또 오후를 오후에 또 에너지가 생활할 수 있는 충전이 되잖아요. 에너지가 네, 생기시는 네, 거예요. 훨씬 더 그게 참 지혜로운 것이더라고요. 그러니까요. 이게 선수분들도 그렇고 모여 있을 때 절대로 이렇게 개인 평가 같은 걸 하지 않으신다고. 히딩 감독님도 2002년도에 보면 좋은 이야기는 단체에서 하는데 사람을 어떤 누구 앞에서 지적할 때는 이런 걸 배워야 된다. 옆에서 뭐 이천수가 가장 많이 했을 거예요. 오늘 아침에 이천수가 좀 돌출해 놓고 나면 막 이렇게 대놓고 이야기하는 건데 어깨동무를 하면서 말씀은 이제 지적을 하는 거예요. 이제 가는데 칭찬은 다 모였을 때 하고 개인적인 칭찬보다는 팀 칭찬을 주로 해주는 게 낫고 개인적인 지적사항에 지적사항일 대해서는. 때는 이제 조금 불러서 하는 게 나은데 근데 대부분 단점이 더 많이 보여요. 가까이 생활하다 보면. 근데 받는 사람은 좀 싫죠. 그게. 맞아요. 아니 그 이제 이게 선수들하고의 스킨십을 좀 많이 하시는 것 같더라고요. 예. 말이 통하지 않더라도 뭐 그냥 우리 선수들이 좀 착해요. 뭐 다 우리 한국 선수도 착하지만 뭐 순수하고 그래서 훈련할 때는 제가 좀 엄하고 엄격합니다. 근데 우리 선수들이 뭐 주로 운동 끝나고 나면 이제 저녁에 밥 먹고 나면 치료실에서 많이 모이거든. 그러니까 사랑방처럼 치료실에 많은 선수들이 치료하러 오고 뭐 마사지 받으러 오는 편인데 거기에 이제 제가 자주 들립니다. 뭐 그러면서 뭐 이제 애들하고 뭐 이렇게 장난치고 뭐 이렇게 이제 하는데 거기에서 선수들하고 스킨십도 해야 하는 것도 중요하지만 우리 선수들이 누가 지금 어떤 데 치료를 받고 있는지를 유심히 보죠. 이제 그래야만이 또 선수들 중에는 출전하기 위해서 숨기는 선수도 있고 뭐 이런 부분이 또 보기도 하고 이게 또 다 감독님은 또 다 계획이 있으시군요. 이게 또. Con đẹp trai lắm, con đẹp trai lắm, con đẹp trai vậy, con đẹp trai vậy. 아니 그래서 이제 감독님이 이제 베트남 대표팀 감독으로 취임한 지 3개월 만에 이제 저 아시아에 또 어떻게 보면은 그렇게 주목받지 못했던 우리 그 베트남 팀을 아시안컵 준우승. 특히 이제 라이벌 태국을 10년 만에 꺾고 올라가서 이제 더 난리가 났어요. 예선이 통과가 목표였었거든요. 그 잘못되면 집에 들어와야 될지도 모르는 상황이었는데 너무너무 추웠어요. 근데 추운 거는 저희들이 기온을 보고 다 준비해 갔는데 결승전 때 뭐 눈이 엄청나게 왔어요. 그래가지고 뭐 그 전날부터 눈이 오기 시작하는데 베트남에서 눈이 오지 않지 않습니까? 그러니까요. 그래서 제가 해봤더니 딱 2명이 눈을 봤더라고요. 나머지는 눈을 한 번도 못 본 거예요. 태어나서 한 번도 눈을 본 적이 없죠. 근데 뭐 시합이 그 다음날 시합 저 결승을 해야 되는데 뭐 산책 나갔는데 눈 온다고 사진 찍고 막 그래서 우리 이영진 코치가 저 정신이 있나 없나 지금 지금 내일 시합인데 뭐 그런다 그래서 야 놔둬라 놔둬 처음 보는데 뭐 그냥 놔둬라 그냥 그런 데에서 이제 그렇게 준우승한 거에 대해서 이제 베트남 국민들이 좀 이제 처음 온 눈 그래서 그 우리 깡아이가 결승전에 넣은 그 프리킥으로 넣은 골을 지금 아직도 그걸 무지개 골이라고 그래요. 베트남 프리킥으로 넣은 아직 그걸 보고 이제 그게 이제 눈 위에서 이제 무지개가 이제 프리킥으로 넣었거든요. 이제 프리킥으로 넣었는데.
2018년 그 아시안 게임 4강전 때는 이제 우리 대한민국 대표팀하고 또 맞붙기도 했었어요. 그래서 이제 재밌는 사진 하나 있어요. 예, 있어요. 한번 좀 볼까요? 네, 이 사진. 알것 같아요. 그 감독님이 그 얘기할 때 뒤에 손흥민 선수가 그 작전을 듣고 있는 건가요? 예. 어떻게 된 건가요, 상황이? 아니 뭐 내리셔도 돼요. 아, 내려야 됩니다. 이제 그때도 23세가 추측이에요. 그리고 그렇죠, 이제 올림픽이니까요. 와일드카드는 3명 올 수 있는데 그때 우리 선수들이 손흥민이하고 온다 그러니까 시합하기 전에 벌써 주눅이 들었어요. 손흥민이. 이제 우리 벤치 앞에서 이제 이야기를 하려고 하는데 한참 뭐 통역통해서 하고 있는데 뭐 좀 느낌이 이상해. 그래 봤더니 손흥민이 웃으면서 다 듣고 있는 거예요. 뭔 이야기를 한국말 알아들으니까. 그래 내가 딴 나라 선수 같으면 밀쳤죠. 그래서 이제 우리 저 손흥민이 우리 한국의 보배고 그래서 그냥 이제 그래서 내가 이렇게 한 내용입니다. 그러니까 뭐 이제 우리 감독님이 이제 여기에 좀 한마디 쐐기를 박으십니다. 그냥 손흥민 선수는 월클이다. 아 당연하죠. 네. 우리 뭐 한국 축구를 보면 보배고 저도 뭐 베트남 분들이 손흥민이하고 관계를 좀 물어봐요. 그래서 제가 그쪽에서도 좀 관계를 좀 물어봅니까? 그럼요. 그럼 손흥민 그 월드컵 갔으니까 저보고 손흥민을 잘 아냐고 그래서 뭐 자꾸 한번 이야기가 그려지니까 그냥 야, 손흥민이 아버지하고 내가 친구야 이렇게 이야기를 뭐 통해서 하면 뭐. 그러면 손흥정 우리 저 감독님하고도 연락을 아니 근데 뭐 해본 적 한 번도 없어요. 없는데 그냥 뭐 자꾸 뭐 그러니까 같이 축구 맞지. 그건 맞으니까. 그건 맞으니까. 같이 생활 이렇게 해는 안 했지만 다 건너 아니까. 아니까요. 우리 감독님이 이 그간의 공로를 인정받으셔가지고 3급이어서 외국인 최초로 2급 노동 훈장. 와 이거 대단한 거 아닙니까? 그 제가 2년 만에 훈장을 3개 받았습니다. 이제 3급 받고 2급 받고 한배 양국 수호 훈장이라고 받았어요. 그래서 이제 1급은 뭐 그게 뭐 쉽게 받는 그게 아닌가 봐요. 예, 외국인이 1급 받은 사람은 제가 없는 걸로 알고 있어요. 근데 제가 보기에는 감독님이 이제 나중에 혹시라도 이제 월드컵에 이제 베트남이 진출을 해가지고 베트남이 월드컵에 진출한 적이 없죠. 월드컵 없죠. 이번에 월드컵 최종 예선 올라간 것도 최종은 그게 처음이죠. 야, 그러니까 만약에 월드컵이 베트남이 이제 진짜 본선에 딱 진출한다. 그러면 그거 1급 훈장도 받으실 수 있지 않을까? 아, 근데 이번에 월드컵 최종 진출했는데 7연패 당했거든요. 7연패 당하니까 완전 짐 쌀 뻔했어요, 정말. 처음 나갔는데 처음 진출인데 7연패 나가니까 그때 좀 위기가 왔었어요. 위기 왔죠. 아주 뭐 저도 이제 7연패 당하고 나서 8번째 경기고 베트남도 중국 경기에서 8자를 좋아합니다. 8. 근데 구정날이에요. 이제 구정 1월 1일 날이 쭉 했는데 우리가 3대1로 이겼어요. 그래서 그 한 순간에 또 갑자기 또 분위기가 완전 바뀌더라고요. 이거 진짜 이게 그래서 뭐 기대 수준에 맞춘다는 게 정말 쉽지는 않더라고요. 맞아요. 뭐 제 나름대로 생각은 인기는 인기처럼 사라지는 것이 인기라고 생각해요. 그래서 거기에 연연하면 너무나 그게 크기 때문에 뭐 저는 뭐 이제 다시 태어나면 축구 제조를 안 하고 싶어요. 아니 뭐 이제 그걸 너무 많은 걸 겪어봤는데 또 그걸 하고 싶은 생각이 있어요. 뭐 그때 뭐 있었던 뭐 말로 허술할 수 없지만 여러 가지 어려운 뭐 선수 생활에 어려운 제도 생활 어려움이 있는데 그것도 내가 다 경험했는데 그걸 또 축구라는 것은 뭐 저한테는 뭐 제가 뭐 16살부터 축구를 했으니까 지금까지 뭐 인생의 전부고 지금 내가 가장 잘할 수 있는 것은 축구밖에 없어요. 축구에 연관된 거는 뭐 저한테 큰 자랑거리고 잊을 수 없는 일이죠. 축구는 그런 것 같아요.